विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे हृदयप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासखी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपिकायां नमोऽस्तुते। साकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोले सुधाल कृष्ण लाल की जय श्याम सुंदर श्री महारानी की जय ब्रज हरि लाल की जय रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश की जय काशी विश्वनाथ महादेव की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय भागवत भगवान की जय पितृ भगवान की जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय हनुमान जय जय हनुमान 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 श्री गुरु चरण सरोवर जय निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ बज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को यात प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसे सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे आय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए भगवती प्रेमी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस बदन तुमरो यश गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना
जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान सब मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांधि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा दिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरे आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हागते ताके भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुने नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे पर सीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरे हनुमंत से ही सर्व सुख करे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हो जो यह बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथर दय और करय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान 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 बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय पंच विफलिया हनुमान जी महाराज की जय રવિરાજ બીજી તારા ગંગાને કિનારે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે અને શ્રીમદ ભાગવતજીની ત્રીજી ધારા मेरे भाई बहन अलखनंदामा मैत्रेय महाराज विदुर जी ने कथा संभळावी रहा है। बहुत प्यारी कथा बताई गई है श्रीमद् भागवत जी में। भगवान की कृष्ण चरित्र की कथा चल रही है। कथा मंडप ની અંદર વાતો ન કરાય, વાતો કરીએ તો શેનો ઉતાર આવે ખબર છે ને? दूसरे जन्म में क्या बनना पड़ता है बताओ? वारे वारे मारे क्यों पड़े?
એ ગદર્ભદેવને યાદ કરવા પડે વારે વારે. શીતળામાનું વાહન કહેવાય. શીતળામાનું વાહન બનીએ તો વાંધો નહીં, પણ જો ભૂલે ચૂકે એ હિમાલયનો ખચ્ચર બની જાય ને તો અડધું ભૂખા મરવાનો વખત આવી જાય. કથામાં વાતો ન કરે. ઘણા તો મળ્યા ન હોય ને એમાંથી ઢુંગલા વળી વળીને બેઠા. ઘણાને એમ છે કે હવે કથા કરવા વાળા ભલે કરે પણ આપણે પેટ ભરીને પેલા વાતું કરી લઈએ. પણ આજે હું તમને 1 કલાક વહેલા છોડવાની છું, છૂટા કરવાની છું. દરરોજ કથા 6 વાગે વિરામ થાય છે, આજે 5 વાગે વિરામ થશે, એટલે કરજો ને ત્યારે વાતો બાપા. અને જેને વાતો કરવી જોઈએ તો પાડીને બહાર જતા રહે, ત્યાં જઈને વાતો કરો. પણ મારી નજર પહોંચે ત્યાં સુધી વાતો નહીં કરતા. તો આજે તમારા સતવારા સમાજની આજે આખી નાત છે, એટલે મેરે ભાઈ બહેન બધું આયોજન બહુ મોટું છે. એટલે બધા જે આવ્યા છો, પધાર્યા છો, વૈષ્ણવ જનો, ભક્તજનો, એ પ્રસાદ લઈને પછી જ જજો. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃષ્ણ લીલા બતાવવામાં આવી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામકરણ કરવા માટે ગર્ગાચાર્ય મહારાજ પધારેલા. પહેલાના વખતમાં બ્રાહ્મણો જ એના જે યજમાન હોય એના નામ પાડતા. પછી બધાને એમ થયું કે બ્રાહ્મણને થોડું આપી દેવાનું હોય, આ લાભ તો ઘરમાં ઘરમાં રહેવું જોઈએ. એટલે બ્રાહ્મણો પાસેથી પછી બહેનો પાસે લાભ આપ્યો કે જે ભાઈની બહેન હોય એટલે છોરાની ફૈબા હોય એ પછી નામ પાડે. હોળી જોડી પીપર પાન ફઈએ પાડ્યા ફોકટલાલ નામ. પછી અમારી માતાઓને એમ થયું કે મહિને નણંદબા ઉભા હોય તો નણંદબાને કઈ એમને થોડું દેવાનું હોય, એટલે પછી આપણે નામ પાડી લઈએ. એટલે પછી પતિ પત્ની બંને સાથે સંપી ગયા. એટલે ફૈબા પાસેથી જે લાભ હતો એ લઈ લીધો, પોતે હવે નામ પાડી દે છે બાળકોને. પણ ભગવાન કૃષ્ણના નામકરણ સંસ્કાર કરવા માટે તો ગર્ગાચાર્ય મહારાજ કુલગુરુ પધાર્યા છે. અને સુંદર મજાનો પ્રસાદ આરોગ્ય ભગવાને ભક્તનો પ્રસાદ આરોગ્ય અને ભક્તે ભગવાનનો પ્રસાદ આરોગ્ય છે. ત્યારબાદ મેરે ભાઈ બહેન ગર્ગાચાર્ય મહારાજે નંદ બાબાને કહ્યું, નંદ બાબા તમને ખબર છે હું શા માટે આવ્યો છું? તો કે નારે ના, અમારે ત્યાં તો બસ આ કનૈયાનું પ્રાગટ્ય થયું ને ત્યારથી આ રીતના સંતો ભક્તો દેવાંગનાઓ દેવો આવતા જ રહે છે. એટલે આપ શા માટે પધાર્યા છો એ તો મને ખબર નથી, પણ મને એટલી ખબર છે કે તમારા જેવા ઋષિ મુનિઓ અમારા આંગણે આવે એટલે અમારા ઘરનું આંગણું પાવન થાય, પવિત્ર બને. રામચરિત માનસ ની અંદર અવધેશ દશરથજી મહારાજે પણ એવી માગણી કરી છે વિશ્વામિત્ર મહારાજની પાસે કે તમને જ્યારે જ્યારે સમય મળે ને તમારી તપસ્થલીમાંથી ત્યારે અમારા જેવા ગ્રહસ્થીઓનું આંગણું પાવન કરતા રહેજો મહારાજ. નાથ સકલ સંપદા તુમારી, મેં સેવક સમેત સુતનારી. અને ગ્રહસ્થીએ શું માગવું જોઈએ એ મેરે ભાઈ બહેન શાસ્ત્ર બતાવે છે. દરેક ગ્રહસ્થીએ કણાન કરે પતરામણી કરાવે ને અમારી, એટલે પછી અમને એમ કે હારા કરીને આશીર્વાદ આપજો. શું અમે કોઈને ખરાબ આશીર્વાદ આપ્યો? એમાં તો બધાનું ભલું થાય, બધાનું કલ્યાણ થાય અને સર્વનું મંગલ થાય. સર્વે જનાઃ સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિત દુઃખભાગ્ ભવે. બધાનું સારું થાય એવા જ અમે આશીર્વાદ આપીએ. કોઈનું બુરું થાય એવા થોડા આશીર્વાદ અમે સ્વપ્ને ન વિચારી શકીએ કોઈનું ખરાબ થાય એવું. અમારું કદાચ કોઈ ખરાબ કરે ને તો અમે ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે હે હનુમાનજી મહારાજ સામેવાળી વ્યક્તિને સદબુદ્ધિ આપજે, બાકી અમે તો અમારો માર્ગ ન છોડીએ એવી અમને બુદ્ધિ આપજે.
આશીર્વાદ તો અમે સારા આપીએ જ છીએ, પણ મેરે ભાઈ બહેન શું માગવું જોઈએ ને એ શાસ્ત્ર બતાવે. રામચરિત માનસની અંદર પણ બતાવ્યું. અહીંયા નંદ બાબાએ કહ્યું કે બાપજી તમે અમારા આંગણે પધાર્યા તો મારું આંગણું પાવન થયું. હું તો તમારું સેવક કહેવાઉં, હું તમારું દાસ કહેવાઉં. આ યશોદા એ તમારી દાસી કહેવાય મહારાજ. દાસી એટલે તમારી શિષ્યાઓ કહેવાય, તમારી દીકરીઓ કહેવાય. બાપ તમે તો અમારા આંગણે પધાર્યા, અમારું આંગણું પાવન કરો. નાથ સકલ સંપદા તુમ્હારી, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी. मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी. नाथ सकल नाथ सकल संपदा तुम्हारी. गर्गाचार्य महाराज તમે મારા આંગણે પધાર્યા, મારા આંગણાને પાવન કર્યું. મેરે ભાઈ બહેન તમારા આંગણે કોઈ પણ બ્રાહ્મણ આવે, કોઈ પણ ભિક્ષુક આવે, કોઈ પણ અતિથિ આવે, કોઈ પણ સંત વિરક્ત આવે તો તમારા આંગણે જે કોઈ આવે ને એને તાત્કાલિક એની પૂજા કરી, એનું અભિવાદન કરીને તાત્કાલિક દક્ષિણા આપી દેવી. શું કામ કે ઉપનિષદની અંદર એવું બતાવ્યું છે કે આપણે આંગણે કોઈ અતિથિ, કોઈ બ્રાહ્મણ, કોઈ ભિક્ષુક, કોઈ પણ ફકડ સંન્યાસી વિરક્ત આવ્યા હોય અને એને આપણે જો રાહ જોવડાવીએ, પ્રતીક્ષા કરી આવે ને તો આપણું પુણ્ય લઈને એ લોકો જતા રહે છે. ખાલી હાથે ક્યારે મોકલાય ને, શું કામ આપણું પુણ્ય લઈ અને એ લોકો જતા રહે છે. આવી કથા ભગવાન વેદે બતાવી છે, ઉપનિષદોની અંદર બતાવી છે કે એકવાર નચિકેતા, બ્રાહ્મણનો દીકરો નચિકેતા એ યમરાજના દરબારમાં ગયો. યમરાજના દરબાર 3 દિવસ સુધી બંધ હતા. ખબર નહીં ત્યાં હડતાલ પડી હશે, ગમે તે કારણ હોય, પણ યમરાજના દરવાજા એનો આખો લોક બંધ હતો. એટલે નચિકેતા બહાર ઉભો રહ્યો. બ્રાહ્મણનો દીકરો છે નચિકેતા, ત્રિકાળ સંધ્યા કરનાર બ્રાહ્મણનો દીકરો નચિકેતા બહાર ઉભો રહ્યો. ચોથે દિવસે યમરાજાના દરવાજા ખુલ્યા. નચિકેતાનું સ્વાગત થયું, અભિવાદન થયું અને કહેવામાં આવ્યું કે નચિકેતા આપ પધારો અંદર, તમને યમરાજ બોલાવે છે. એટલે નચિકેતાએ અંદર પ્રવેશ કર્યો. પ્રવેશ થતાની સાથે જ મેરે ભાઈ બહેન યમરાજાએ પૂછ્યું કે નચિકેતા તમે કેટલા દિવસ થયા આવ્યા? બોલે 3 દિવસ. 3 દિવસ સુધી તો મારા આ રાજ્યના દરવાજા બંધ હતા, તો તમારે ભોજન કરવું હોય તો ભોજન કરી લો, જળપાન કરવું હોય તો જળપાન કરી લો. ત્યારે નચિકેતાએ કહ્યું કે નહીં યમરાજ, મારે કંઈ કરવું નથી. શું કામ? તો કે મને ભૂખ જ નથી લાગી. તો કે 3 દિવસ સુધી એમને મારા રાજ્યની બહાર દરવાજો એની બહાર તમે બેઠા હતા, છતાંય તમને ભૂખ નથી લાગી? તો કે ના ના, ભૂખ નથી લાગી, કારણ કે હું તમારું ખૂન ખાતો હતો. તમારા દ્વારને આંગણે બેસી હું તમારું પુણ્ય ખાતો હતો. એટલે મેરે ભાઈ બહેન તમારા આંગણે જે કોઈ પણ આવે તો ક્યારે એને પ્રતીક્ષા ન કરાવી. અને બીજું કે તમારા આંગણે કોઈ લેવા માટે, માગવા માટે આવ્યું હોય, કોઈ અતિથિ આવ્યું હોય, અથવા તો ઘરની અંદર ચાય, ખાંડ, દાળ, ઘી, દૂધ, દહીં કંઈક ખૂટી ગયું હોય તો એમ ન કહેવાય. અમારી માતાઓને ખાસ આવી આદત છે કે બસ હવે નથી. માતાઓ વાતે વાતમાં બોલતી નથી, શું બધું છે, શું નથી. અમારા ભાઈઓએ બધું ઠાલવી દીધું છે. ઘરની અંદર ચાય, પાણી, પછી દૂધ, જે હોય તે બધું મહિને ને મહિને લઈ આવે છે. ને અમારી માતાઓ કે તો બિચારા દરરોજ લઈ આવે. તો શું નથી? બધું છે. છતાંય માતાઓ બોલતી હોય છે ઘરની અંદર નથી નથી નથી. એવું ન બોલાય મેરે ભાઈ બહેન.
શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સાંભળ્યા પછી તમારા જીવનમાંથી નથી શબ્દને કાઢી નાખજો. શું કામ? કે આપણે એમ બોલીએ, કોઈ આપણા ઘરે યાચક આવ્યા હોય, ભિક્ષુક આવ્યા હોય અને આપણે એમ બોલીએ કે નથી, એ જ વખતે મેરે ભાઈ બહેન આપણા ઘરની અંદર 24 કલાકમાં એક વખત તથાસ્તુ નામના દેવતાઓ આવે છે. એનું કામ શું છે? સૂર્ય ભગવાનનું કામ શું? આંખમાં પ્રકાશ આપી અને આંખની દૃષ્ટિ આપે. સૂર્યનારાયણ ભગવાનનું કામ. ચંદ્રનું કામ શું? તો જળની અંદર, વૃક્ષની અંદર શીતળતા આપે અને એમાંથી ઔષધિઓ બને. એ ચંદ્ર મહારાજનું કામ છે. દરેક દેવતાઓના અલગ અલગ કામ બતાવ્યા. એમ તથાસ્તુ નામના દેવતાઓ, એ તથાસ્તુ નામના દેવતાઓએ જ્યારે ભગવાનને પૂછ્યું કે અમારું કામ શું, ત્યારે ભગવાન નારાયણે કહ્યું કે તમારે દરેક ગૃહસ્થીના ઘરે જવાનું અને 24 કલાક બોલતું રહેવાનું. તમારા મોઢામાંથી બીજો કોઈ શબ્દ ન બોલાવવો જોઈએ. તથાસ્તુ 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 એમને બોલતું જ રહેવાનું. ત્યારે તથાસ્તુ નામના દેવતાઓએ કહ્યું કંઈ વાંધો નહીં. અને એ તથાસ્તુ નામના દેવતાઓ તમારા ઘરની અંદર 24 કલાકમાં એક વખત આવે છે અને આવે છે. તમે તમારા ઘરે કોઈ યાચક આવ્યા હોય અથવા તો તમારા ઘરની અંદર કોઈ વસ્તુ ખલાસ થઈ ગઈ હોય અને તમે એમ બોલો કે નથી, અને એ જ વખતે તથાસ્તુ નામના દેવતા એમ કહી દે કે તથાસ્તુ, તો હશે ને ઈ બધું જતું રહેશે. તળિયા ચાટક. જય સિયારામ. એ માતાઓ સુધરજો. કઈક કથા સાંભળ્યા પછી જીવનની અંદર આત્મસાત કરજો. બાકી કથા સાંભળ. ઘણા માતાઓ હજી મોઢે માંડીને પાણી પીવે છે, મને અહીંથી દેખાય છે. ત્યાં સામે લાઈનો ગોઠવી છે ને પાણી, મને અહીંથી દેખાય. સતત 4 દિવસ ત્યાં કયા કરું છું કે મોઢે માંડીને પાણી પીવે, હાથ ધોયા વગર રસોઈ બનાવે. એ તો નારી તણી કામની અજાણી. પણ ઘણી માતાઓને એમ થાય કે અમારે ક્યાં લાગુ પડે છે? અમે તો નિજાનંદી, અમે નિર્લેપ, અમે પરમહંસો, અમને ક્યાં લાગુ પડે? મોઢે માંડીને પાણી પીવે, હાથ ધોયા વગર રસોઈ બનાવે, એ નારી તણી કામની અજાણી. મોઢે માંડીને પાણી પીવાની ખૂટે હોય તો છોડી દેજો, ન પીવાય કોઈ દિવસ. ભારતની સ્ત્રી કઈ મોઢે માંડીને પાણી પીવે એમાં કઈ થોડી રૂડી લાગે? જરાય હારી ન લાગે. તમને એમ થાય કે વ્યાસપીઠે બેઠા બેઠા ન્યા કેમ નજર ગઈ? મેરે ભાઈ બહેન, વ્યાસપીઠ ચારે બાજુ ખુલ્લી જ છે, બધું દેખાય. કોણ શું કરે છે એ ખ્યાલ આવી જાય. આટલા બધા ભક્તજનો બેઠા છે, કોના મગજમાં કયો પ્રશ્ન ચાલતો હોય એ જ્યાં નજર જાય ને તો એટલી તો ખબર પડી જાય. કઈ આજકાલની તો કથા નથી વાંચતા. ઘાટે ઘાટના, શહેર શહેરના પાણી પીધા મેરે ભાઈ બહેન 100 કથાઓ થઈ ગઈ. ભલે ઉંમર, અને મેં કાલે પણ કહ્યું હતું ને કે હંમેશા ઉંમરને જ્ઞાનને કોઈ લેવા દેવા નથી હોતી. સૂર્ય ઉગે ત્યારે બિલકુલ નાના એવા હોય, પણ આખા પૃથ્વીના અંધકારને ચરી જાય તો સૂર્યને શું નાના ગણવા? અગત્ય મહારાજ એક અંજલિમાં સારા સમુદ્રને જલપાન કરી જાય તો અગત્ય મહારાજને શું નાના ગણવા? અંકુશ બિલકુલ નાનો એવો હોય પણ પર્વત જેવડા પ્રાણીને વશમાં કરે તો અંકુશને શું નાનું ગણવા? એટલે મોઢે માંડીને પાણી નહીં પીતા માતાઓ. અમારા ભાઈઓને તો એવી કુટેવ છે જ નહીં. લગભગ ભાઈઓ મોઢે માંડીને પાણી પીતા જ નથી હોતા, પણ મોઢે માંડીને પાણી ન પીવાય. મોઢે માંડીને પાણી પીવે, હાથ ધોયા વગર રસોઈ બનાવે, એ નારી ત્રણેય કામની અજાણી. ત્રણેય કામ એટલે ધર્મ, અર્થ અને કામ. એ મેરે ભાઈ બહેન સ્ત્રીના ભાગમાં આવ્યું. ધર્મ, અર્થ, કામ, ત્રણેય કામની અજાણી. રસોઈ ક્યારે કોઈથી ચાખીને ન બનાવે. પણ અમારી માતાઓને તો એવી કુટેવ હોય ને, ભજીયા બનાવતી હોય ને તો ભજીયા બનાવતી ગાણવો ઉતરે ને તેમાં તો અડધાની ઝપટી બોલાય નહીં, અડધા રસોડાની બહાર જાય. પછી જ્યારે ભજીયાનો પ્રોગ્રામ પૂરો થાય ને એટલે પછી એમ કે ઘરના કે તે તમારે નથી જમવું તો કે મને તો ક્યાં ભૂખ લાગી છે.
ઘરના ને ખબર ન હોય કે રસોઈ બનતા બનતા ઝપટ ભૂલી ગઈ. રસોઈ બનાવતા બનાવતા ક્યારે કોઈ દિવસ જમાય નહીં. રસોઈ બનાવતા બનાવતા જે સ્ત્રી જમે, ચાખે, ચાખી ચાખી અને રસોઈ બનાવે, એ શું નારી કહેવાય? એ સ્ત્રી કહેવાય? એ સ્ત્રીના લક્ષણો કહેવાય? એ સ્ત્રીના સંસ્કારો કહેવાય? ક્યારે ન કરે. ભગવાનને ભોગ લગાડ્યા વગર જે જમે, ચાખી ચાખીને રસોઈ બનાવે, હાથ ધોયા વગર રસોઈ બનાવે, એને તો મેરે ભાઈ બહેન બીજા જન્મે શું બનવું પડે? ઊંધે માથે લટકવું પડે. ઊંધે માથે કોણ લટકે? હવે વારંવાર મારે નથી કેવું. હવે મારે 2 દિવસનો મામલો છે, શું કામ મારે કેવું જોઈએ? મારી માતાઓ મને બહુ વાલા લાગે, પણ આવા સંસ્કાર બેકાર હોય ને એટલે પછી ના ગમે. કારણ કે મેરી ભાઈ બહેન ઘરનો આધાર, ભાઈ વર્ગ છે ને એ રૂપિયા કમાઈને આપે, પુરુષાર્થ કરીને આપે, પણ ઘરનો આધાર, ઘરનો વિવેક, ઘરનો આદર, ઘરને વૈકુંઠ બનાવવું કે લંકા બનાવી, એ તો નારીના હાથની વાત છે. નારી ધારે એ કરી શકે, પોતાના ઘરને સ્વર્ગ પણ બનાવી શકે અને પોતાના ઘરને નર્ક પણ બનાવી શકે. નારીની અંદર કઈ એવી શક્તિઓ નથી પડી મેરે ભાઈ. નારીની અંદર મહા પ્રચંડ વાવાઝોડાની શક્તિ પડી છે. અને મેરે ભાઈ બહેન, જે નારી છે એ જગદંબા સ્વરૂપ છે. નારી ધારે તો ભગવાનને પણ પોતાનું બાળક બનાવી શકે. આવી આવી શક્તિઓ સ્ત્રીમાં પડેલી છે. પણ જો એ શક્તિઓ ખુલે અને વિકાસ પામે તો. બાકી મોઢે માંડીને પાણી પીવે એને ત્યાં હરી કોઈ દી ન ઉતરે. ભગવાન કે લઈ લે આપતું તારું સુખ ચડે છે મને. ગર્ગાચાર્ય મહારાજ પધાર્યા કોને ત્યાં? નંદ બાબાને ત્યાં. નંદ બાબાએ કહ્યું, અરે મહારાજ શ્રી આપ પધાર્યા તો હંમેશા વાણીમાં બહુ વિવેક હોવો જોઈએ. ઘણા વડીલો હોય ને તો એને એમ કે કેમ ડોહીમાં લે એમ કહેવાય. વાણી ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે આ માણસ કયા કુળની છે, કયા કુળનું છે. આપણી માં જેવડી ઉંમરની હોય તો એને ડોહીમાં ન કહેવાય. એને એમ કહીએ કેમ બા મજામાં ને, ત્યાં તો બા એવા રાજી થઈ જાય કે ન પૂછો વાત. ઈ ભલે ને પછી આપણા પોતાના બા ન હોય પણ બીજાના. કારણ કે મેરે ભાઈ બહેન દરેક ઉંમરની માતાઓ જે છે ને એ માં જેવડી હોય તેને બા જ કહેવાય. પછી આપણી હોય કે બીજાની હોય પણ એને ડોહીમાં ન કહેવાય. વાણી વાણીમાં ભેદ છે. ઘણા બોલતા જ ના આવડે. 80 વર્ષના થયા હોય પણ ખબર નહીં વિવેક ક્યાં ગયો હોય, બોલતા ના આવડે. અમારા રાજકોટની અંદર તમે તો ભોળા કહેવા, ગામડાના કહેવાનું કદાચ બોલવામાં ભૂલ થઈ જાય, પણ અમારે રાજકોટમાં એક માં મને શાલ ઉઢાડવા માટે આવ્યા. શાલ ઉઢાડીને પછી જ્યાં નીચે ઉતરતા હતા, ન બોલ્યા હોત તો સારું હતું, પણ નીચે ઉતરતા ઉતરતા વળી પાછા આવ્યા અને આવી અને મને પ્રણામ કરી ને પછી કે તમારા આત્માને ભગવાન બહુ શાંતિ આપે, તમે બહુ સારું બોલો છો. સમજણ પડી? જીવતે જીવતા મારી નાખી મને. આત્માને શાંતિ ક્યાં આપે? જે ગુજરી ગયા હોય એને. મેં માને કહ્યું કે માં હજી મારે ઘણું જીવવાનું, પરદેશમાં કથાઓ કરવાની, ક્યાં મારી નાખો છો? મને મારી નાખશો તો આ ગરીબ પછાત વિસ્તારના જે બાળકો છે એ બાળકોની મારે હજી ઘણી સેવા કરવાની. એ બાળકોને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધારવાના છે. એ બાળકોને પૌષ્ટિક ક્ષેત્રમાં આગળ વધારવાના છે. હજી તો મારે મારા આ શરીરથી ઘણું કામ કરવાનું છે, પણ મને જીવતે જીવતા મારી નાખી. લો, ઘણા બોલતા જ ના આવડતું. કોઈને આપણે આપણાથી વિવેકમાં, જ્ઞાનમાં ઊંચા હોય ને તો એને આપણે તમે કઈ ન બોલાવાય. આપનું શુભ નામ શું એમ કહીને બોલાવીએ ને તો સામેવાળાને એમ થાય કે ઓહો આ માણસમાં કેટલો વિવેક છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર નાના બાળકને ક્યારેય તુકારો આપીને નથી બોલાવતા. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય કે મેરે ભાઈ બહેન, બોલ में तोल होता है आदमी का, बोल में तोल होता है इंसान का. માણસ બોલે ને ત્યાં તોલાઈ જાય કેટલામાં છે. ઘણા ભાંગરો જ વાટી નાખે,
અહીંયા આવડે નહીં બોલતા. એટલે નંદ બાબાએ કહ્યું કે મહારાજ શ્રી, જો આપ કહો ને તો હું આખા ગામને, મારા ગોકુળના ગામને એવું શણગારું અને મોટો આજ ઉત્સવ મનાવું. મારા લાલાનો જન્મદિવસ અને એમાંય મારા લાલાનું આજ નામકરણ, નામ પડવાનું છે મારા લાલાનું, એટલે આખું ગોકુળ શણગારું, ધ્વજા પતાકા ધુવાડા બંધ, બધાને જમવાનું. ગર્ગાચાર્ય મહારાજે કહ્યું, એ નંદ બાબા એવું ન કરાય. તો કે કેમ? આ વાતની ખબર જો કંસરાય ને પડશે ને તો કંસરાય તમારા નગર ઉપર આક્રમણ કરશે, કારણ કે કનૈયાની સાથે એને વેર છે. ગર્ગાચાર્ય મહારાજે ખુલાસો નથી કર્યો કે તમારે જ્યાં દીકરો મોટો થઈ રહ્યો છે એ વસુદેવનો છે. શું કામ? નંદ બાબા તો આ વાતથી પરિચિત છે, પણ આ વાતની યશોદાને ખબર નથી. યશોદાને દીકરી જન્મી અને કોખમાંથી જ મેરે ભાઈ બહેન દીકરી જન્મી જગદંબા સ્વરૂપે, પણ એ દીકરીને નંદ બાબાએ લઈ અને વસુદેવને આપી દીધા. વસુદેવ અને નંદ બાબા વચ્ચે એવી મિત્રાચારી હતી કે મેરે ભાઈ બહેન નંદ બાબાએ વસુદેવના વંશજને સાચવવા માટે થઈ અને મોટો કરવા માટે થઈ, એની વંશ પરંપરાને આગળ વધારવા માટે થઈ પોતાની એકની એક દીકરીનું સમર્પણ કરી દીધું. પણ નંદ બાબા જાતના કયા હતા? મેરે ભાઈ બહેન નંદ બાબા એ આહિરનું સંતાન હતા. સમર્પણ આપી દીધું પોતાની એકની એક દીકરીનું કે મારી દીકરીનું જે થવું હોય તે થાય. પણ વસુદેવ એ મારો પાક્કો ભાઈબંધ છે, પાક્કો મિત્ર છે, એના છોરાનું ક્યારેય કોઈ દિવસ અકલ્યાણ ન થવું જોઈએ. આ વાતને નંદ બાબા ને વસુદેવ જ જાણતા હતા. નંદરાણીને આ વાતની કઈ ખબર જ નહોતી. નંદ બાબાએ કહ્યું, કઈ વાંધો ને મહારાજ શ્રી, તમે જેમ કહેશો એમ કરીશું. તો કે આપણે કન્યાના નામકરણ સંસ્કાર ક્યાં રાખીશું? તો કે એક કામ કરીએ, કોઈને ખબર ન પડે એવી જગ્યાએ રાખીએ ને એ જગ્યાએ પાછી પવિત્ર હોય, પવિત્ર કરવાની જરૂર ન પડે એવી જગ્યાએ રાખીએ. બોલી ક્યાં રાખીશું? ગૌશાળાની અંદર. ગૌશાળામાં લઈ ગયા ભગવાન કનૈયાને, લાલાજીને ત્યાં લઈ જઈ દાઉજી મહારાજને લઈ ગયા અને નામકરણ સંસ્કાર કર્યા. અને દાઉજી મહારાજની સામે ગર્ગાચાર્ય મહારાજ જોયું, દાઉજી મહારાજની સામે જોઈ ગર્ગાચાર્ય મહારાજે કહ્યું કે આ તમારું બાળક છે એ 56 કોટી યાદવોની સેનાને એકત્રિત કરશે. મેરી ભાઈ બહેન ઘણા ઘણામાં એક પ્રભાવ હોય છે, એક હાકલ કરે ને તો અનેક લોકો એકત્રિત થઈ જાય. આ ભગવાનની વિભૂતિ કહેવાય કે ગાંધીજી એક હાકલ કરે ત્યાં તો આખું ગુજરાત, આખું સૌરાષ્ટ્ર, કાઠિયાવાડ સત્યાગ્રહ માટે તૈયાર થઈ જતો. આ કોનો પ્રતાપ? રામ નામનો અને મૌનના બળનો પ્રતાપ હતો. ભગવાનની વિભૂતિ હતી એની અંદર. ગાંધીજી આખું જગત, આખા દેશના લોકો માનતા. ઘણા ઘણા તો ઘરની અંદર ઘરના સભ્યો એનું ન માનતા હોય તો બહારના ક્યાંથી માને? ગર્ગાચાર્ય મહારાજે ગૌશાળાનું સ્થાન નિર્દેશ કર્યું અને ત્યારબાદ સૌથી મોટા પુત્ર એવા સંકર્ષણ, જેનું એક ઉદરમાંથી બીજા ઉદરમાં સંકર્ષણ થયેલું, એમનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે અને કહ્યું છે કે આ તમારો દીકરો એ બળમાં અતુલિત બલધામ હશે, 56 કોટી યાદવોની સેનાને એકત્રિત કરશે. માટે આ તમારા દીકરાનું નામ હું દાઉજી રાખું છું. લોકો એને પ્રેમથી દાઉજી પણ કહેશે, તાઉજી મહારાજ પણ કહેશે, અને અતુલિત બલધામ હોવાથી એ બલરામ પણ કહેવાશે. અને એટલા માટે ત્યાં ઉભેલા સર્વ ગ્વાલપાલો ગોવાળિયાઓ જે હતા એમણે જય જયકાર કર્યો છે. બોલીએ દાઉજી મહારાજ કી જય, દાઉજી મહારાજ કી જય, દાઉજી મહારાજ કી જય. ત્યારબાદ કનૈયા તરફ નજર ગઈ. કોની? ગર્ગાચાર્ય મહારાજ. બંનેની નજર એક થઈ ત્યાં તો ગર્ગાચાર્ય મહારાજ ખુદ ખોવાઈ ગયા. ઘણા ઘણા કથામાં નથી ખોવાઈ જતા, બેઠા હોય પોતાની જગ્યા ઉપર, પણ મેરે ભાઈ બહેન કોઈ એવા અંતરના ઊંડાણમાં કથા સાંભળતા સાંભળતા હરિના પ્રદેશમાં ખોવાઈ જતા હોય છે ત્યારે દેહાધ્યાસ થઈ જતો હોય. દેહાધ્યાસ જેનું થાય એ દેહાતીત બની જાય. ગહન ભાષા છે થોડી,
પણ આજ ગર્ગાચાર્ય મહારાજ દેહાતીત થયા અને કનૈયાનું સ્વરૂપ જોતાની સાથે એને એમ થયું કે આ તો મારો શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મધારી દેખાવમાં બાલક છે પણ જગતનો બાપ છે. શંખ ચક્ર ગદાધારી આ તો મારું સત્યનારાયણ ભગવાન છે. खोजा सकल जहां पे तो तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तेरा तो अब मेरा पता नहीं. खोजा सकल जहां पे तो तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तेरा तो अब मेरा पता नहीं. હું ખોવાઈ ગઈ. ગર્ગાચાર્ય મહારાજ ખુદ ખોવાય. બાનમાં આવ્યા, જગાડ્યા. નંદ બાબા એ ગર્ગાચાર્ય મહારાજ ક્યાં ખોવાઈ ગયા? કનૈયાના સ્વરૂપમાં હું ખોવાઈ ગઈ. નંદ બાબાએ કહ્યું નામ પાડો જલ્દી, ચોઘડિયું વીતી જાય છે. તમે આમ ધ્યાન સમાધિમાં બેઠા રહેશો તો ચોઘડિયું આમને આમ જતું રહેશે. એ વખતે ગર્ગાચાર્ય મહારાજે કહ્યું નંદ બાબા કનૈયાનું નામ હું શું પાડું? કારણ કે એના નામ તો અનંત પડેલા જ છે. ओम विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भूत पावो भूतात्मा भूत पावन. विष्णु सहस्त्रमा भगवान ने 1008 नामों છે. આનો નામ હું શું પાડું? પણ છતાંય નંદ બાબા તમારા દીકરાની ઝાલરો વાગશે, ઘંટારો થશે, શંખનાદો થશે. તમારો દીકરો બહુ ભાગ્યશાળી છે. પણ વિશેષમાં શું કહેવું, તમારા દીકરાનું કોઈ નામ પાડવા માટે સમર્થ નથી. પણ હા નંદ બાબા, મારી વાણીને પવિત્ર કરવા માટે હું તમારા દીકરાનું નામ પાડું બસ. બાકી હું કોણ? હું તો આની પાસે બહુ પામર કહેવાઉં, નાનો કહેવાઉં. આ તો જગતનો બાપ છે. આનું નામ કોણ પાડી શકે? પણ મારી વાણીને પવિત્ર કરવા માટે હું નામ પાડું છું. આજથી તમારો આ દીકરો યુગ યુગ અવતાર ધારણ કરે છે. અને બીજું કે જેમ 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 મોટો થતો જશે ને એમ આ બીજાના ચિત્તની ચોરી કરશે. સર્વમ હૃદયથી આકર્ષયતી, બધાના હૃદયનું આકર્ષણ કરશે, બધાયનું વશીકરણ કરશે. એટલા માટે એનું નામ હું કૃષ્ણ પાડું છું. સર્વમ હૃદયમ આકર્ષયતી ઇતિ કૃષ્ણ. સંસ્કૃતમાં આવો અર્થ થાય, ઉત્પત્તિ થાય. બીજું એનું નામ હું મુકુંદ રાખું છું. શું કામ? કે ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ દદાતી ઇતિ મુક્તિ. ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ દદાતી ઇતિ મુકુંદ. ભુક્તિ અને મુક્તિ જે આને ભજશે એને મેરે ભાઈ બહેન ટચલી આંગળી ઉપર એને મુક્તિ મળી જશે. ભુક્તિ એટલે ભક્તિ મળી જશે. તો એક નામ એનું હું મુકુંદ રાખું છું. ગ્વાલપાલો તમારા જેવા ભોળા ને એટલે ગ્વાલપાલો કઈ ગર્ગાચાર્ય મહારાજ આવી ગહન જ્ઞાનની વાતો ન કરો હો, સીધું નામ બતાવો. તો ગર્ગાચાર્ય મહારાજે કહ્યું સીધું નામ તમારે જોઈએ છે? તો કે હા. તો કે તમને તો જે ગમતું હોય તે નામ રાખીએ? તો કે નહીં એમ નહીં. તો કે કયું નામ રાખીએ? ત્યારે બધા ગ્વાલપાલોએ સાથે રહી અને ગર્ગાચાર્ય મહારાજે જય જયકાર કર્યો. બોલીએ શ્યામ સુંદર મહારાજ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. શ્યામ સુંદર મહારાજ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. કનૈયા શ્યામ હતો, કાળો નતો. ઘણા તો કાળા હોય, પણ એટલું યાદ રાખજો જે માણસ કાળું હોય ને એના દાંત બહુ રૂપાળા હોય. હા, કાળો ખાળો આમ તાવડી હોય ને એવી હોય કાળી, પણ એ હશે તો દાડમની કળી જાણે હોય ને એવા દાંત રૂપાળા. આ ઉપરથી જ વિલક્ષણતા પ્રભુએ આપેલી છે. જે માણસ કાળા એના દાંત બહુ રૂપાળા. પણ અમારું કનૈયો કાળો નતો, શ્યામ હતો.
એટલે શ્યામ સુંદર મહારાજ એમનું નામ ગ્વાલપાલોએ અને ગર્ગાચાર્ય મહારાજે રાખ્યું. અને પછી ગર્ગાચાર્ય મહારાજને દક્ષિણા આપી પ્રસન્ન કર્યા. પણ ગર્ગાચાર્ય મહારાજ કહે મારી દક્ષિણા મને મળી ગઈ. શું કામ કે નંદરાણી તમારે આંગણે હું આજ કનૈયાનું નામકરણ સંસ્કાર કરવા માટે આવ્યો ને તો આજ જગતના બાપે મને પોતાના હાથે પોતાના સ્વમુખે મને ખોડિયા ભરાવ્યા. મારી તો મને દક્ષિણા મળી જ ગઈ. જન્મ જન્મનું જે કંઈ કર્મકાંડ કરાવતું ને એનું ફળ આજે મારું પાકી ગયું. એ મારે કોઈ દક્ષિણાની જરૂર નથી. છતાંય ગર્ગાચાર્ય મહારાજે કહ્યું નહીં નહીં મહારાજ અમારે આંગણે પધાર્યા છો એમને ખાલી હાથ ન જવાય. મારી યથાશક્તિ હું આપને દક્ષિણા આપું. આ ભૂદેવ છું, વિપ્રવર છું. ગર્ગાચાર્ય મહારાજ ગયા. પણ મેરે ભાઈ બહેન શરીર એની તપસ્થલીમાં જાય છે પણ કનૈયાને એકવાર જોઈ ગયા ને એટલે મને એના ચરણમાં લાગી ગયું છે. ગયા પોતાની તપસ્થલીમાં પણ મન છે એ કનૈયાની સાથે ચિતડા ચોંટી ગયું છે. ત્યારબાદ હવે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોઠણિયા વેર ચાલવા લાગ્યા છે. ભગવાને સિંહ નખની માળા પહેરી છે, બેસે છે તો ઉદર ઉપર 3 કરચલીઓ પડે છે, હસે છે તો ગાલ ઉપર ખંજન પડે છે. કોઈ પણ સામાન્ય બાળક હોય અને ગાલમાં ખાડા પડતા હોય તો એ બાળક કેવું સરસ મજાનું લાગે. તો કનૈયાને તો બંને ગાલમાં ખાડા પડે છે. બ્રહ્મ જ્યાં બાળક બનીને આવ્યા હોય એની સુંદરતા પછી કેવી હોય. પગની અંદર નુપુર પહેર્યા છે કનૈયાએ, કેડ ઉપર ખંદોરો બાંધ્યો છે, છુમક છુમક કરતો કનૈયો ચાલે છે. અને જ્યારે ચાલે ત્યારે મેરે ભાઈ બહેન હિમાચલ અને મંદરાચલના પ્રદેશોમાં જે હજારો વર્ષથી આંખો બંધ કરી સમાધિસ્થ થઈને જે ઋષિમુનિઓ બેઠા હોય ને એની સમાધિ તૂટી જાય છે જ્યારે કનૈયો છુમક છુમક કરતો ચાલે ત્યારે. જગતને ચલાવનારો જગતનો બાપ આજ પોતે ચાલતા શીખે છે. દિવાલને હાથ ટેકવી ટેકવી બાખોડિયા ભેર ચાલતા કનૈયું શીખે. અને ત્યારબાદ હવે માં યશોદા એમને સુંદર મજાનું પીળું જબલું પહેરાવી આપે. કનૈયું જુઓ જ્યાં સુધી ગોકુળમાં રહ્યા ને ત્યાં સુધી એને સીવેલા કપડા નથી પહેર્યા. બીજું કે પગની અંદર પગરખા નથી, પાદુકા નથી પહેર્યા. ત્રીજું કે એને વાળ કોઈથી કપાવ્યા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઝુલફાળા વાળ છે, વણાઈ ગયેલા વાંકડિયા વાળ કને. અને એક બીજું એવું પાત્ર છે કે એના ઝુલફાળા વાળ છે. અને જેના વાંકડિયા વાળ હોય ને એ માણસ બહુ રૂડું લાગે. જે બાળકના વાળ વાંકડિયા હોય ને એ બાળક તો એવું વાલું લાગે કે ન પૂછો વાત. તો મેરે ભાઈ બહેન 2 બાળક એવા થયા આપણા ભારત વર્ષની ભૂમિમાં કે જેના ઝુલફાળા અને વાંકડિયા વાળ છે. એ કોણ? કૃષ્ણ કનૈયું. અને બીજા કોણ? કાનન કુંડલ કુંચિત વૈશા હાથ વજ્ર ઓર ધ્વજા બિરાજે. એ કોણ? હનુમાનજી મહારાજ. હનુમાનજીના વાળે વાંકડિયા છે. તો હવે ભગવાન કૃષ્ણ પોતે ચાલતા શીખે. ચાલતા ચાલતા એક વખત એ ઘરની બહાર નીકળ્યા અને હવે અસલી કૃષ્ણ ચરિત્રનો પ્રારંભ થાય છે. કનૈયાના ખેલનો પ્રારંભ થાય છે. કનૈયો બહાર નીકળે અને નીકળતાની સાથે જ એમણે નક્કી કર્યું કે હવે શું કરું. માએ સરસ મજાનું પિતાંબરી પહેરાવ્યું છે, સરસ મજાનો ચક્કો બાંધી આપ્યો છે, એમાં મોરપીંછ ખોસી આપ્યું છે, સરસ મજાના કાલું ટપકું કરી આપ્યું છે, કોઈની નજર ન લાગી જાય એટલા માટે સરસ મજાના ઠાકોરજીને તૈયાર કર્યા. પણ તૈયાર કર્યા માં થોડા આગા પાછા ગયા કારણ કે 9 લાખ ધેનું દૂધથી કેટલું બધું કામ હોય. માં થોડા આગા પાછા થયા.